વાત કરીશું એક દેશ એક ચૂંટણીના પ્રસ્તાવને મળેલ મંજૂરી વિશે। દેશમાં એક સાથે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ થવા તરફ સરકાર આગળ વધી ગઈ છે। વન નેશન વન ઇલેક્શનના પ્રસ્તાવને કેબિનેટમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે। સરકાર એક દેશ એક ચૂંટણીને લઈને કટિબદ્ધ છે, તો બીજી તરફ વિપક્ષનું કહેવું છે કે આ શક્ય નથી। પડકારો અનેક છે। આ તમામની વચ્ચે શિયાળુ સત્રમાં બિલ તરીકે રજૂ થશે અને ત્યારે હંગામો વધી શકે તેમ છે। એક દેશ એક ચૂંટણીને લીલી ઝંડી। કેબિનેટમાં પ્રસ્તાવ થયો પાસ। હવે શિયાળુ સત્રમાં આવશે બિલ। પીએમ તરીકે નરેન્દ્ર મોદીના ત્રીજા કાર્યકાળનો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એટલે કે એક દેશ એક ચૂંટણી। આમ તો સરકાર આ મામલાને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી કટિબદ્ધ જણાતી હતી, પરંતુ તમામની વચ્ચે બુધવારે બપોરે સમગ્ર દેશમાં એક સાથે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ કરાવવા માટે મોદી સરકારે કમર કસી લીધી। ભારતમાં વન નેશન વન ઇલેક્શનના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દેવાઈ છે। આપને જણાવી દઈએ કે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદની અધ્યક્ષતાવાળી સમિતિના રિપોર્ટ બાદ પીએમની આગેવાની હેઠળની કેબિનેટે પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. વન નેશન વન ઇલેક્શન પર વિચારણા કરવા માટે રચાયેલી પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદની આગેવાની હેઠળની સમિતિએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો હતો। રામનાથ કોવિંદના નેતૃત્વ હેઠળની સમિતિએ ભલામણ કરી હતી કે પહેલા લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણીઓ એક સાથે યોજવામાં આવે। સમિતિએ કહ્યું કે લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણી એક સાથે પૂર્ણ થયા બાદ 100 દિવસમાં સ્થાનિક એકમોની ચૂંટણી યોજવામાં આવે, જેથી દેશભરમાં એક નક્કી મુદત દરમિયાન તમામ લેવલની ચૂંટણી સંપન્ન થઈ શકે। જો કે એક દેશ એક ચૂંટણીને 2 તબક્કામાં લાગુ કરાશે। જેમ સમિતિએ ભલામણ કરી હતી તે મુજબ જ પહેલા તબક્કામાં લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભા, બીજામાં શહેર, ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, તમામ લોકલ ઇલેક્શન આવી જાય। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा, और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। तो आ तरफ विपक्षे आखी बाबतने लईने पोतानी प्रतिक्रिया आपी। विपक्षનું એક સૂરે કહેવું છે કે તમામ બાબતો મુદ્દાથી ધ્યાન ભટકાવવાનું કાવતરું જ છે। બાકી આખા દેશમાં એક સાથે એક સમયે ચૂંટણી શક્ય નથી। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया।
अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? अब मान लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। બંને તરફથી આરોપ અને રાજકીય પ્રહાર ચાલુ છે, ત્યારે સામાન્ય માણસને કઈ રીતે સમજાય કે આખરે આ શું છે, સરકાર શું કરવા ઈચ્છે છે? આપને જણાવી દઈએ કે દેશમાં એક સાથે જ તમામ પ્રકારની ચૂંટણી યોજાય એટલે વન નેશન વન ઇલેક્શન. લોકસભા અને વિધાનસભાની એક સાથે, જ્યારે કે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ એક સાથે. દેશભરમાં ચૂંટણી એક જ દિવસે યોજવામાં આવે. આવું કરવાથી ખર્ચમાં ઘટાડો થાય તેવું સરકારનું માનવું છે. સામાન્ય સ્થિતિમાં મોટો આ વિચાર છે. આ મામલાને લઈને પીએમ મોદી અનેકવાર દેશની જનતાને અને રાજકીય પક્ષોને અપીલ કરી ચૂક્યા છે. 15મી ઓગસ્ટે લાલ કિલ્લા પરથી તેઓએ વિનંતી કરી હતી. તેઓ કહ્યું હતું કે અલગ અલગ ચૂંટણી વિકાસમાં મોટો અવરોધ સાબિત થાય છે. એક સાથે ચૂંટણી માટે દેશવાસીઓ આગળ આવે. રાજકીય પક્ષોને હકારાત્મક બનવાની પણ અપીલ કરવામાં આવી હતી. દેશની પ્રગતિ માટે તમામ લોકો આગળ આવે તેવું તેમનું કહેવું હતું. ચૂંટણી ઢંઢેરામાં પણ ભાજપે આ મુદ્દો સામેલ કર્યો હતો. આ તમામ બાબતો બાદ હવે જ્યારે કેબિનેટે પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે, ત્યારે શિયાળુ સત્રમાં લોકસભામાં બિલ તરીકે રજૂ થશે. બની શકે કે આવનારા દિવસોમાં મોટું રાજકીય ઘમાસાણ આખા મામલે જોવા મળે. બ્યુરો રિપોર્ટ,